And today we are celebrating Women's Sunday in the church. I want to wish all the dear sisters once more a very happy Women's Day. Amen. The world celebrates Women's Day on the 8th of March every year. ఇక్కడ ఈ రోజు ఈ కూడిక ముఖ్యంగా స్త్రీల కొరకై స్త్రీల దినోత్సవాన్ని జరుపుకునేటట్లుగా 8వ తారీఖు మార్చి ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. The purpose is different. They want to have equality in gender and different things. It started from 1911 Women's Day celebration. దాని ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే 1911వ సంవత్సరం నుంచి ఇద్దరు సమానులే, స్త్రీలు పురుషులు సమానులే అని చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది. But our purpose of celebration is not for equality in gender as such. We are celebrating the women of faith, the women of God, the women of hope and the women of the Spirit of God. Amen. కానీ మన ఉద్దేశము సమానత్వం అని కాదు, కానీ విశ్వాసంలో దేవుడి వాక్యంలో ఉద్దేశపూర్వకంగా దేవుడి ప్రణాళిక ప్రకారంగా బ్రతికే ఒక స్త్రీ ఎలా ఉండాలి, క్రైస్తవ స్త్రీ ఎలా ఉండాలి అనే దాని గురించి ఆయన వేడుక. He has placed a special calling on women. God has placed a special calling on women. స్త్రీల కోసం దేవుడు ఒక ఉద్దేశపూర్వకమైన పిలుపును పిలిచి ఉన్నాడు. Amen. And today in this message I want to encourage all my sisters to be alert and attentive in the Spirit, receive from the Spirit, because this is for you and even my dear brothers and everybody else in the church. This is not just for the sisters, but being Women's Day, I want to encourage my sisters. అయితే ఈ సందేశం చెప్తూ ఉండగా సోదరిమణులందరూ చాలా శ్రద్ధ వహించి జాగ్రత్తగా వాక్యాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలని కోరుతున్నాము. అదే సమయంలో ఇది కేవలం స్త్రీలకు మాత్రమే కాదు, సోదరులు కూడా దీని పట్ల శ్రద్ధ వహించాలని కోరుతున్నాం. Shall we pray? ప్రార్థిద్దామా. Loving Heavenly Father, we come into your awesome presence this morning, God. And Lord, we thank you that you have made man and you have made woman also, Lord. Lord, and you have made her in your image and in your likeness, Father God. And you have a plan and a purpose for every woman, O Lord, Father God. And, O Lord, that you want our eyes and our hearts to be enlightened by your purpose, Lord, for us. Not to walk in ignorance, Lord, but to walk in the light of your word, O Lord, Father God. Open our hearts, strengthen our hearts, O Lord. Lord, to receive your precious, honorable word in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. పరిశుద్ధుడా, మహాపరిశుద్ధుడా, పురుషుడిని స్త్రీని సృజించిన నీవు నీ రూపంలో వారిని చక్కదిద్దినందుకు ధన్యవాదాలు. నీ ప్రణాళిక ప్రకారంగా వారు సరిదిద్దేటట్లుగా జీవించినందుకు ధన్యవాదాలు. వారిని నీ వాక్యం ప్రకారంగా దీవించి వారు ఈ లోకానికి వెలుగుగా ఉండేటట్లుగా నీ ప్రణాళిక ప్రకారంగా వారు నడుచుకునేటట్లుగా దీవించి ఆశీర్వదించమని యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. Amen. The Bible is filled with plenty of exemplars. అయితే ఆదర్శవంతమైన వాళ్ళను చూపించేటట్లుగా బైబిల్ గ్రంథంలో ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి. We have exemplary Hannah as the theme of the message today. ఆదర్శప్రాయమైన హన్నా అనేటట్లుగా మనం ఈ రోజు శీర్షికను పెట్టుకొని ఉన్నాము. So you might be thinking, what's this new word sister saying, exemplar, exemplary? అయితే ఆదర్శప్రాయమైన అని ఈ పదం కోసం మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. So for that we'll just quickly look at the meaning of an exemplar. Who's an exemplar? దాని అర్థం ఏంటి, ఆదర్శప్రాయమైన అనే దాని గురించి మనం అర్థం చేసుకుందాం. An exemplar is a person or a thing that is a perfect example. ఈ ఆదర్శప్రాయమైన అనేది సరి అయిన ఉదాహరణగా ఒక వస్తువు కానీ ఒక మనిషి కానీ దీనికి సూచనగా చెప్పేటట్లుగా ఉండేటట్లు. An excellent example by which that person has already gone that way. ఏ ఒక ఉదాహరణ ప్రకారంగా అయితే ఆ మనిషి ఆ మార్గం గుండా వెళ్ళి and is now a model of excellence for others to follow. ఆదర్శవంతమైన వీళ్ళు చెప్పుకోదగిన వాడు మాదిరికరమైన వారు అని చెప్పేటట్లుగా. So generally even in children's grading also we give he has the highest rating for the child or the grading for the child, not rating. ఇప్పుడు స్కూళ్ళల్లో చదువుకునే వాళ్ళకు గ్రేడ్స్ అనేసి ఇస్తారు. ఇది ఈ అనేది ఉంది అంటే అది ఉన్నతమైన వారు, ఉన్నతమైన చదువుకున్న పిల్లలు అన్నట్లు. You have consolidating and then you have, I think, proficient and then you have exemplars. These days grading is like that for children.
అయితే ఈ రోజుల్లో పిల్లలు మార్కుల ప్రకారంగా కాకుండా వారు చేసే పని ప్రకారంగా ఇలా నేర్చుకున్నారు అనేటట్టుగా ఒక స్థాయి ప్రకారంగా వారిని పిలుచుకోవడం. So when the teacher puts E exemplar means the way the child has learned has to become a model that other children will see and learn, and they also can become excellent and exemplars. అయితే ఇక్కడ ఎగ్జాంపులర్ అనేది ఒక ఈ గ్రేడ్ లాగా ఉంటుంది. దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఈ పిల్లల్లాగా వేరే పిల్లలు కూడా ఉండాలి, వీళ్ళని చూసి మాదిరికరంగా వేరే పిల్లలు కూడా నేర్చుకోవాలి అని. So in the word of God, we don't fall short of any exemplars. There are several examples in the word of God of men and women who have lived their lives, face same problems like us, same problems, okay, nothing new. అయితే దేవుడి గ్రంథంలో, పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఇలా ఆదర్శవంతమైన వ్యక్తుల కోసం స్త్రీలే కానివ్వండి, పురుషులే కానివ్వండి అనేకులు ఉన్నారు. మనలాగే జీవిస్తూ మనలాగే శోధనలు, సమస్యలను ఎదుర్కొని కూడా దేవుడి ప్రణాళిక ప్రకారంగా జీవించిన వారు. But in an extraordinary way, they overcame their problems and they became legacy for us in the word of God. అయితే వారికి ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ దేవుడి వాక్యమందు అసాధారణంగా వారు ఎదిగి వాటిని జయించి మనకు ఒక ఆదర్శవంతంగా ఉండేటట్లుగా వారు ఉన్నారు. Amen? Yes, and God is calling us women to be exemplars in our life. అయితే దేవుడు స్త్రీలను ముఖ్యంగా మనకు పిలిచింది ఒక ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి. A woman's role is just not, cook food for the family, raise children, and serve the family. God has a higher purpose for you. అయితే ఒక స్త్రీ యొక్క ఉపయోగము, కుటుంబంలో ఉన్న ప్రణాళిక కేవలం కుటుంబాన్ని చూసుకోవడం, అన్నం వండడము, పిల్లల్ని చూసుకోవడం మాత్రమే కాదు. దేవుడి యొక్క ప్రణాళిక ఇంకా ఉంది. Amen? And that's what exactly we are going to see this morning, and we are going to meditate on the life of Hannah. ఆ విషయాన్నే మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోతున్నాము. అయితే హన్నా జీవితం ప్రకారంగా దానిపైన ధ్యానం చేస్తాము. She's a shining example for all of us. Beautiful example. చాలా అందమైన ఉదాహరణ తను మనము చూడడానికి. Now when we accept Jesus and when we are born again, అయితే ఎప్పుడైతే మనం యేసుప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించి తిరిగి జన్మించిన అనుభూతిని పొందుతామో, know it or not, you have changed your kingdom. మీకు తెలుసో తెలియకనో మీ యొక్క రాజ్యాన్ని మీరు మార్చుకున్న వారే. You've moved from the kingdom of darkness, that is Satan's kingdom, and you've entered Christ's kingdom. చీకటి రాజ్యం నుంచి మీరు వెళ్ళి, అపవాది యొక్క రాజ్యం నుంచి వెళ్ళి క్రీస్తు యొక్క రాజ్యంలో అడుగుపెట్టిన వారే. And Satan, the owner of the kingdom, is not happy about your faith now in Jesus. అయితే అపవాది సాతాను ఈ రాజ్యంలో మీరు యేసుప్రభు రాజ్యం చేరడాన్ని బట్టి సంతోషించట్లేదు. He will come and war against you for sure. Whether you like it or no, or whether you're aware of it or no, you're in the battlefield. మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా, తెలిసినా తెలియకపోయినా మీకు వ్యతిరేకంగా ఎన్నో శోధనలు, యుద్ధాలే జరుగుతున్నాయి అక్కడ. అది ఒక యుద్ధ భూమి లాగానే ఉంటుంది. All throughout the Bible we see of how the children of Israel were warring. All the time they faced wars and wars and wars. If you read the Old Testament, it's all about wars. అయితే పాత నిబంధన మీరు గమనించినట్లయితే అన్ని యుద్ధాల గురించే ఉంటుంది. అందులో మనం చూసేది ఇజ్రాయెల్ జనాంగము ఎలా యుద్ధాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తూనే ఉంది నిరంతరము. Not one of them was given a sword. Not one of them. They didn't have armor or weapons like helmet, bronze jacket, or they didn't have a sword, they didn't have a shield, and they didn't have shoes, they didn't have or chariots. When they came out of Egypt, they were just families. They were carrying bowls of wheat, flour, and goats and cattle. This was how the children of Israel were, and they had a huge army with chariots coming after them. అయితే ఈ యుద్ధంలో పాల్గొన్న వాళ్ళ దగ్గర ఖడ్గాలు కానీ, డాలు కానీ ఎలాంటి ఒక ఆయుధము లేదు, రక్షించుకోవడానికి ఒక కవచం కూడా లేదు, ధరించడానికి బూట్లు కూడా లేదు. అయితే వీరు ఎవరు అంటే ఐగుప్తు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, సామాన్య జనులు. వీరి దగ్గర ఉండింది ఏంటి అంటే తినే ధాన్యాలు, గోధుమలు, ఏదైతే భుజించడానికి ఉంటాయో అవి మాత్రమే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. But the army of Pharaoh was defeated before them in front of their eyes. అయినప్పటికీ వారు ఎంతో పెద్ద సైన్యాలను వాళ్ళ కళ్ళెదురుగానే జయించారు. It was God Almighty, the Lord of heaven armies, who fought for them.
సైన్యులకు అధిపతి అయిన దేవుడు మాత్రమే వారి కోసం ఆ యుద్ధాన్ని చేసినవాడు. Amen? Amen. When the servants of the high priest came to arrest Jesus, అయితే ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువుని బంధించడానికి వాళ్ళ సైనికులు వచ్చారో, Peter took out his sword. Imagine, he was secretly carrying a sword. He took out his sword and he chopped off the high priest servant's ear. పేతురు అక్కడికక్కడే ఖడ్గాన్ని తీసి ఆ వచ్చిన సైనికుడి యొక్క చెవును నరికేశాడు. And Jesus rebuked Peter. He told Peter, "Hey Peter, what are you doing? Put back that sword back in its sheath." అయితే అప్పుడు యేసు ప్రభు పేతురును మందలించి, ఏం చేస్తున్నాను, ఆ ఖడ్గాన్ని తిరిగి పెట్టు అని. Peter was afraid. It was night and Jesus was talking about his arrest and scary things like that is going to happen. So he armed himself. పేతురు కంగారు పడ్డాడు. ఇక్కడ యేసు ప్రభువుని బంధించడం గురించి, అప్పగించడం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ భయం కొద్దీ ఆయన ఆ ఖడ్గాన్ని తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. Jesus told him, "Those who live by the sword will die by the sword." యేసు ప్రభు అప్పుడు చెప్పిన మాట, ఎవరైతే ఖడ్గము చేత జీవిస్తారో ఖడ్గము చేతే మరణిస్తారు అని. And this has been proved true throughout all history. ఇది చరిత్ర మొత్తంలో మీరు గమనించినట్లయితే నిరూపించబడిన విషయం ఇది. Now why I am saying all these things you will get to know. ఎందుకు చెప్తున్నానో మీకు ఇది త్వరలో అర్థమవుతుంది. If you read history, even Hitler, he massacred so many people, the Jews. He was the cause for the World War II. రెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి కారణమైన హిట్లర్ని మీరు గమనించినట్లయితే అనేకులను హతమార్చిన తను, he thought he is the greatest and he had all the power in the world. తను అనుకున్నాడు, ఈ ప్రపంచంలోనే సర్వశక్తిమంతుడిని, అందరికంటే శక్తివంతమైన వాడిని నేనే అని. But one night he took the gun and shot himself in his temple. కానీ ఒక రాత్రి హఠాత్తుగా తనకు తానే ఆ పిస్టల్ గన్ని తీసుకొని తల కాల్చుకొని మరణించాడు. So fighting with a weapon, Jesus says that same weapon will kill you because God said, "Do not shed any blood, any innocent blood." అయితే ఏ ఆయుధం చేత అయితే రక్తాన్ని చిందిస్తాడో ఆ ఆయుధం చేతే తను మరణిస్తాడు. ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పిన మాట, నీవు రక్తాన్ని చిందించరాదు అని. But when the faithful, the children of God, the born again ones, the regenerated ones, కానీ ఎవరైతే దేవుడిని నమ్ముకున్నారో, దేవుడిలో పునరుద్ధరణను పొందుకున్నారో, బాప్తిజం తీసుకున్నారో వారు, when you enter into battle, does Jesus give you one sword? మీరు యుద్ధంలో కానీ అడుగు పెట్టినట్లయితే యేసు ప్రభు మీ చేతికి ఒక ఖడ్గాన్ని ఇస్తాడా? It's no but yes. It's no but yes. కాదు కానీ అవును. Yes. Yeah, can I have the verse? Can I have the verse? ఏ వచనం ప్రకారంగా చెప్పొచ్చు అది? ఎఫెసియన్స్ అమ్మాయి. It's Hebrews 4:12. హెబ్రీయుల గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 12వ వచనం ప్రకారం. Please read. చదవండి అది. Hebrews 4:12, please read. మూలుగను విభిజించినట్టు మట్టుకు దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచున్నది. For the word of God is powerful, living and active, sharper than any two-edged sword, able to pierce through the bone marrow and through the spirit and through the thoughts, knowing all the intentions of your heart. Amen. Amen. Yes, you read it. So, do you have a sword in your hand? మీ చేతిలో అయితే ఖడ్గం ఉందా? The word of God, which is the sword of the spirit. దేవుడి వాక్యమే ఆత్మతో మీకు ఇవ్వబడిన ఒక ఖడ్గమై ఉన్నది. Don't even try to be a Christian without holding the sword of your spirit in a heart. You're going to be defeated. Don't try. మీ ఆత్మానుసారమైన ఈ ఖడ్గం మీ చేతిలో లేదు అంటే క్రైస్తవుడానికి కనీసం పిలువబడకండి. ఎందుకంటే అది లేకపోతే మీరు ఖచ్చితంగా ఓడిపోతారు. If I'm just going to, look at my phone and okay, this promise I claim it in Jesus' name. And what else? What's the other way? Okay, nowadays we have promise cards. Okay, I'll just look at a promise card quickly. I claim this promise in Jesus' name. Don't think you're going to win your battle.
నేను కేవలం నా ఫోన్లో ఉన్న వాక్యాన్ని చూసో లేదా ఒక ప్రామిస్ కార్డ్ ఏదైతే మనకి ఇవ్వబడిందో దాన్ని చూసి మాత్రమే నేను ఆ యుద్ధంలో జయిస్తాను అని అనుకుంటున్నారంటే మీరు పొరపాటు పడుతున్నట్టే. Just by holding this Bible and walking around, not possible. ఆ బైబిల్ గ్రంథాన్ని నా చేతిలో పట్టుకున్నాను కాబట్టి నేను జయిస్తాను అంటే కూడా సాధ్యం కాదు. What do we have to do? ఏం చేయాలైతే? We have to meditate on the word of God. దేవుడి వాక్యం పైన మనము ధ్యానించగలగాలి. The word of God is not a book. దేవుడి వాక్యం అనేది ఒక పుస్తకం కాదు. It is written in a book. It is not a book. పుస్తకంలో రాయబడి ఉంది, వాక్యం అనేది పుస్తకం కాదు. The word of God is the person of Jesus Christ. వాక్యం అనేది, దేవుడి యొక్క వాక్యం అనేది క్రీస్తు ప్రభు యొక్క మనిషి, ఒక వ్యక్తి. In Revelation, you see the rider on the horse, and on his leg it's written the word of God. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో, ప్రకటన గ్రంథం మీరు చూసినట్లయితే ఆ గుర్రం పైన సవారీ చేసే వ్యక్తి కాలు పైన రాసి ఉన్నది దేవుడి యొక్క వాక్యము అని. In John 1:1, in the beginning was the word was with God, the word was God, and the word became flesh and dwelt amongst us. This word is God incarnate in the form of a baby who is Jesus Christ. Don't misunderstand, I am not reading Bible. I can just look at some scriptures and go through. No, you will never know Jesus by doing that. ఆమేన్. అయితే వాక్యం మనం చూసినట్లయితే యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం ప్రకారంగా ఆది యందు వాక్యం ఉండెను, వాక్యం శరీర రూపం దాల్చి దేవుడిగా మనిషిగా మనకు ముందు వచ్చెను. ఆ వాక్యానుసారంగానే మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఆ వాక్యమే మనకు జీవం ఇచ్చేటట్లుగా ఉంది. వాక్యమే శరీర రూపం దాల్చి వాక్యంగానే మన కోసము ఆదర్శవంతంగా ఉండెను. Please read for me 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2వ తిమోతి 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం చదివినట్లయితే, Slowly, whoever is reading, no rushing, please. Word by word, we will read and understand. 3:16. 2 Timothy 3:16. Quick. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Thank you, brother. Telugu, please. దైవజనుడు సన్నద్ధుడై ప్రతి సత్కారములకు పూర్ణముగా సిద్ధపడి ఉండినట్లు దైవావేశము వలన కలిగిన ప్రతి లేఖనము ఉపదేశించుటకును. This word of God is God breathed. That means God breathed is the Spirit of God, is the Holy Spirit. The breath of God is this word of God. It is not just a text. అయితే మనం చదువుతున్న వాక్యాలు దేవుడి యొక్క వాక్యము అంటే దేవుడి యొక్క ఊపిరై ఉన్నది. దేవుడు ఆ ఊపిరిని నింపినప్పుడు ఈ వాక్యం మనకు ఏర్పరచబడింది. The Bible is not written by man. మనిషి రాసిన రాత కాదు బైబిల్ అంటే. The word of God says the Bible is an inspiration by the Spirit of the living God, by God Almighty. అక్కడ మనం చదివిన దాని ప్రకారంగా దేవుడి యొక్క స్ఫూర్తి ఊపిరి ప్రకారంగానే ప్రతి ఒక్క మాట రాయబడి ఉంది బైబిల్ గ్రంథంలో. How God breathed his breath into the nostrils of man and man became alive. This word of God is a living breath of God. Amen. ఎలాగైతే ఒక మనిషి శ్వాసలో ఊపిరిని పోసి ఆ ప్రాణాన్ని నింపగలిగాడో అలాగే వాక్యం అనేది బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నది దేవుడి యొక్క ఊపిరై ఉన్నది. So the word of God is a person and that person is Jesus Christ. కాబట్టి దేవుడి యొక్క వాక్యం అంటే ఒక వ్యక్తి, ఆ వ్యక్తి ఎవరు అంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. So I said the author of the word of God as written in 2 Timothy 3:16 is the Holy Spirit. అయితే ఈ రచయిత ఎవరు? ఈ 2వ తిమోతి 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం ప్రకారంగా అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. Now the Holy Spirit also needed people like you, me, and men of God, prophets. పరిశుద్ధాత్మ గ్రంథానికి ఇది మాత్రమే కాకుండా మీరు, నేను, దైవజనులు, ప్రవచనాలు చెప్పేవారు కూడా అవసరము. Amen. The Holy Spirit needs us పరిశుద్ధాత్మ దేవుడుకు మనం అవసరము. to be operated in the world. To operate in the world, the Holy Spirit needs us. ఈ లోకంలో ఆయన యొక్క క్రియ జరగాలి అంటే మనం దేవుడికి అవసరము. My sisters, listen. The Holy Spirit of God needs you. నేను చెప్పే మాటను మళ్ళీ శ్రద్ధగా వహించండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి మీరు అవసరము. Everyone, the Holy Spirit needs you.
to manifest God here on this earth. Amen. ప్రతి ఒక్కరికి మీరు దేవుడికి కావాలి. ఎందుకు అంటే దేవుడి యొక్క క్రియ జరగడానికి. So this Bible has two authors. It's co-authored. అయితే ఈ బైబిల్ గ్రంథాన్ని రచించిన వారు ఇద్దరు అని చెప్పాలి. It is authored by God as a primary author and as man as the secondary author, just writing down. దేవుడే ఆ ప్రధానమైన ఒక రచన రాసిన రచయిత, ఆ తర్వాత మనిషి దాన్ని అర్థం చేసుకొని రాసిన రాత అని చెప్పొచ్చు. God teaches us through his word, through Jesus Christ. He is the best, he is a teacher of teachers. దేవుడే మనకు ప్రథమమైన గురువు, బోధకుడు. ఆయన బోధకులకే బోధకుడు. The Holy Spirit is the teacher of teachers, the best teacher. Nobody can use very eloquent speech and words. All that will fall to the ground. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గురువులకే గురువు. ఏ ఒక్క మాట వాక్చాతుర్యం ప్రకారంగా కూడా అది సాధ్యం కాదు. అతి శ్రేష్ఠుడైన గురువు ఎవరు అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. Zechariah 4:6 Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Please, somebody is reading it. 4:6. In Telugu. Zechariah 4:6. అప్పుడు అతడు నాతో ఇట్లా నేను జెరుబ్బబెలునకు ప్రత్యక్షమగు యెహోవా వాక్కు ఇదే, శక్తి చేతనైనను బలము చేతనైనను కాక నా ఆత్మ చేతని ఇది జరుగునని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చెను. Sisters and brothers, if you want to live a victorious Christian life, you need the word of God. సోదర సోదరుని మన్నారా, క్రీస్తు ప్రకారంగా, క్రీస్తు చెప్పిన మాటల ప్రకారంగా మీరు జీవించాలి అని అనుకుంటే దేవుడి యొక్క వాక్యం మీకు అవసరము. So today, before we could zoom into Hannah's life, అయితే ఈరోజు హన్నా జీవితంని మనం పరిశీలించలోపు so we'll just see a few more points and then we'll get into some life lessons from Hannah. కొన్ని విషయాలను అర్థం చేసుకొని తన జీవితం నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలను గమనిద్దాం. So even Hannah, I've picked Hannah for today's message, but the Bible is packed with so many exemplars. నేను ఈరోజు హన్నా గురించి మాట్లాడుతున్నప్పటికీ బైబిల్లో ఎంతో మందిని ఆదర్శంగా చూపించేటట్టి పాత్రలు ఉన్నాయి దాంట్లో. Hannah is an exemplar of patience, prayer, promise, and you can add on to that faith, hope, determination. That's the reason why I picked Hannah, because we sisters, we can relate very well to it. అయితే హానా దేనికి ఆదర్శవంతురాలు అంటే ఓర్పు, సహనానికి, ప్రార్థనకు, వాగ్దానానికి, ఇంకెన్నో మాటలు కూడా మనం చెప్పొచ్చు. విశ్వాసానికి, నిరీక్షణకు, దేవుడి మాట ప్రకారంగా తను జీవించినట్లుగా మనం ఎన్నో విషయాలలో మనల్ని తనతో పోల్చుకోవచ్చు. On the top of all, Jesus is the supreme exemplar of love and righteousness. వీటన్నిటికంటే అతి శ్రేష్టమైన ఆదర్శవంతుడు ఎవరు అంటే యేసు ప్రభువు. ఆయన యొక్క ప్రేమ మరియు నీతివంత తత్వం ప్రకారంగా. So Hannah was a woman and she had her own battles like us. అయితే హన్నా ఒక సామాన్యమైన స్త్రీగా ఉంది. మనలాంటి పోరాటాలే తను ఎదుర్కొనెను. And this dear woman of God, she fought her battle in the spirit. అయితే ఈ యొక్క యుద్ధాన్ని తను ఎలా పోరాడింది అంటే ఆత్మలో పోరాడింది. This serves as an example to us that our battles are won first in the spirit. అయితే ఈ దాని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే మన యుద్ధాలను మొదటిగా మనము ఆత్మలో గెలవాలి. Satan can put a lot of war upon the children of God. He wants us to engage in war. అపవాది దేవుడిని నమ్ముకున్న బిడ్డల పైన ఎన్నో రకాల యుద్ధాలలో తనను పాలు పంచేటట్లుగా యుద్ధం మనం చేయాలనేటట్లుగా మనం ప్రేరేపించవచ్చు. And the word of God asks us to fight with the spiritual weapons. అయితే దేవుడి యొక్క వాక్యం చెప్పే విషయం ఏంటి అంటే ఈ యుద్ధాన్ని ఆధ్యాత్మికమైన ఆయుధాలతో పోరాడాలని. Yes, Ephesians 6. What about that? The armor of God. Ephesians 6 says God has given us an armor that which we need to fight. He doesn't give us physical weapons, but we have spiritual weapons. Let us not forget about that. అయితే ఎఫ్సీల గ్రంథం 6వ అధ్యాయం ప్రకారంగా
దేవుడు మనకిచ్చినవి ఆధ్యాత్మికమైన ఆయుధాలు, ఏ ఖడ్గం కానీ వాక్యంతో ఒక కవచం కానీ ప్రతిదీ. Amen. Joshua fought his battle differently. జోషువా తన యుద్ధాన్ని ఇంకోలాగానే పోరాడాడు. What was Joshua's instrument? ఆయన యొక్క ఆయుధం ఏంటి? Yes, praise. The instrument that you could see. మీ కంటికి కనిపించే ఆయుధం ఏంటి? He used that God told him to use trumpets. He బూరధ్వని- blew the trumpets బూరను ఊది ఆ పోరాటాన్ని గెలిచాడు ఆయన. through which he praised God. దాని ద్వారా ఆయన దేవుడిని స్తుతించాడు. How did Gideon win the war? గిదియోను ఎలా గెలిచాడు ఆ పోరాటాన్ని అంటే, Yes, the visible sign was the torch and the pot. If you'll read, you will see Gideon has won the battle, but this proves that it is not in the weapon, it is in the praise that God fights the battles. అయితే కంటికి కనిపించినప్పుడు గిదియోను ఎలా గెలిచాడు అంటే ఆ దీపము మరియు ఆ మట్టి కుండతో గెలిచాడు అని చెప్పొచ్చు. కానీ అక్కడ నిజమైన ఆయుధం ఆత్మపరంగా ఏంటి అంటే దేవుడిని చేసిన స్తుతి. Of course, these days the scenario is different. ఈ రోజుల్లో మనం చూసే వ్యవహరణ వేరేగా ఉండొచ్చు. In what manner, we'll talk about it. ఎలా అనేది మనం మాట్లాడదాము. Now we don't carry swords. Before we were born again, we never carried sword. Anybody did that? Carried gun, sword. ఇప్పుడు మనమైతే భౌతికంగా కనిపించేటట్లుగా ఏ ఖడ్గం కానీ ఒక గన్ను తుపాకీ కానీ మనం పట్టుకొని తిరగం కదా. Some people still do today. కొంతమంది ఇప్పటికీ చేస్తున్నప్పటికీ. Yes, but the war comes down to words. యుద్ధం అనేది మాటలలో జరిగేటట్లుగా ఉంది ఇప్పుడు. There is a battle of words. మాటలతోనే యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు. And sometimes we get so well, talented or graduated in that. ఆ మాటల్లో మనం ఎంతటి నైపుణ్యత ప్రాధాన్యత పొందుకుంటున్నామంటే, That's why we have advocates. అందుకోసమే కదా ఇప్పుడు వకీళ్ళు కూడా ఉన్నారు. Where is Brother Daya? Yes, they have a training to use the right words. వారికి శిక్షణ ఎందుకుంటుంది అంటే సరి అయిన పదాలను వాడడానికి. Isn't it, brother? Yes, when you stand before the judge, the more better words you have and the better way you present it, even though it might be right or wrong, we all know about it. Yes, but the way the advocate puts it across, the case is won that way. అయితే న్యాయాధిపతి ముందు నిలబడి ఆ పోరాటం మాటలతో జరిగేటప్పుడు సరి అయిన మాటలు సరి అయిన విషయాలను బోధించి చెప్పేటప్పుడు వారే జయించడానికి ఆయన ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. Sometimes we don't go that far, we'll handle it. ఎన్నోసార్లు అక్కడ దాకా వెళ్లకుండా మనమే చూసుకుంటాం అది. Isn't it? అవునా? Yes. But there is a spiritual way that God wants us to handle our issues, our battles in life. అయితే ఆధ్యాత్మిక మార్గముగా దేవుడు మనము ఈ యుద్ధాలను జయించడానికి అయిన మార్గం ఇంకొకటి ఉంది. Proverbs, I think 18:10. సామెతల గ్రంథం 18వ అధ్యాయము 10వ వచనం అనుకుంటాను. No, 18:21, sorry. 18వ 18:21. అధ్యాయం 21వ వచనం. Death and life are in the power of the tongue, and those who will eat the fruit of it. జీవమరణములు నాలుక వశము, దాని యందు ప్రీతిపడువారు దాని ఫలము తిందురు. Amen. Life and death God has given in the power of the tongue. జీవ మరణములు దేవుడు ఇచ్చినది, అది నాలుక యొక్క వశమై ఉన్నది. Yes. అవునా? You can build a person or you can kill a person with your words. మీరు ఒక మనిషిని కట్టగలరు, ఒక మనిషిని చంపేయగలరు మీ మాటల ద్వారా. I like to think of this phrase that we used to use when we were young. Sticks and stones break bones, but words break your heart, like that. Words harm us. Yes. మేము చిన్నప్పుడు చెప్పుకునే వాళ్ళం ఒక సామెతలాగా, రాళ్ళు కర్రలతోని మనం వస్తువులను ఇరగొట్టొచ్చు కానీ మాటలతో మనం హృదయాలను ఇరగొట్టొచ్చు అని. Yes. అవునా? Words can harm us to that extent. మాటలు అంత దాకా మనకు హాని కలిగించవచ్చు. It's the war of words that the world, resorts to this kind of war and
gets and sees their victory in that. ప్రపంచంలో మనము మాటల వలన ఇంతటి ప్రభావాన్ని చూడగలము, యుద్ధాలు కూడా జరిగేదాకా తెలుస్తూనే ఉంది. Amen. So God has given the woman the power to speak, everybody of course, but especially us, because I'll tell you why. Because you are very important in God's plan in your life, in your family. దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి మాట్లాడే శక్తి సామర్థ్యం ఇచ్చినప్పటికీ ఇది స్త్రీలకు ప్రాముఖ్యము. ఎందుకు అంటే దేవుడి యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారంగా జీవించడానికి పదాలు, మాటలు అనేది చాలా ముఖ్యం. Proverbs 14:1. A wise woman builds a home, but a foolish one tears it down with her own hands. జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టును, మూఢురాలు తన చేతులతో తన ఇల్లు ఊడబెరుకును. Amen. ఆమేన్. Yeah, that's the reason why I'm addressing this to women, because it is the woman who builds the home, the wise woman, and the foolish one will tear it. This responsibility is not given to the man. ఇక్కడ స్త్రీ అనేది ఉంది, కానీ ఎవరు కడుతున్నారు ఇల్లు అంటే జ్ఞానవంతురాలు అని అక్కడ చెప్పబడి ఉంది, పురుషుడి గురించి చెప్పలేదు. ఆ మాటల ప్రకారంగా తను కట్టడం కానీ కూల్చడం కానీ అనేది జరుగుతుంది. A woman can lead somebody to salvation, and a woman also can be the cause to lead that person away from God. ఒక స్త్రీ తలుచుకుంటే తను దేవుడి వైపు ఒక మనిషిని నడిపించి రక్షణ వైపు నడిపించవచ్చు, లేదా దేవుడినే తృణీకరించి వేరే మార్గాన్ని ఎంచుకోవడానికి కూడా ప్రేరేపించవచ్చు. In the Garden of Eden, devil, the serpent, whom did it go to first? ఈదెన్ వనంలో సర్పము అపవాది ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాడు మొదలుగా? Why he went to the woman? ఎందుకు అవ్వ దగ్గరికి, స్త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళుంటాడు? Why did he not go to the man? ఎందుకు పురుషుడి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు? He knows the power of the woman. He knows that woman is the helper of the man, and he knows the capability of a woman. ఎందుకంటే అపవాదికి స్త్రీ యొక్క శక్తి తెలుసు, సామర్థ్యత తెలుసు, ఏ విషయంలో తనను ప్రేరేపించాలని తెలుసు. If he probably took the apple and went to Eve, he could have got a punch in his face. Sorry, Adam. ఆదాం దగ్గరికి ఒకవేళ ఆ పండును తీసుకొని కానీ వెళ్ళినట్లయితే తన ముఖం పగలగొట్టేవాడేమో. So, yes, probably it could have happened. జరిగి ఉండేదేమో. His head would have been crushed that time only, maybe. అప్పుడే ఆ తలని నాశనం చేసేవాడేమో. So he very deceitfully he went to the woman. అయితే చాలా జాగ్రత్తగా ఒక పన్నాగంతో వెళ్ళింది స్త్రీ దగ్గరికి. And the woman fell for his luring words. ఆ ప్రేమకరమైన మాటలకు, అపవాది మాటలకు పడిపోయింది. And she took the same luring words and went to her husband. అవే పదాలను తీసుకెళ్లి తన పురుషుడి దగ్గర మాట్లాడడం అనేది జరిగింది. If the woman didn't give the fruit, Adam, we wouldn't be a fallen race. ఒకవేళ ఆ పువ్వు పండుగాని ఇవ్వకపోయి ఉంటే అక్కడ పడిపోయేవారు కాదేమో. Adam couldn't say no to her. ఆదాం అక్కడ నేను చెయ్యను అని చెప్పలేదు. He fell for it. పడిపోయాడు దానికి. He ate the fruit. తిన్నాడు ఆ పండుని. And that was the fall of that. Satan accomplished his plan basically. అక్కడి నుంచి అపవాది ప్రణాళిక నిర్వర్తించబడింది అని చెప్పాలి. Amen. అవునా? Still he knows the power of the woman. అయినప్పటికీ స్త్రీ యొక్క శక్తి అపవాదికి తెలుసు. Genesis 3:15. ఆదికాండం 3వ అధ్యాయము 15వ వచనము. Let's read, even in English. మరియు నీకును నీ సంతానముకును స్త్రీకిని నీ సంతానముకును ఆమె సంతానముకును వైరము కలగజేసేదెను. అది నిన్ను తల మీద కొట్టును, నీవు దానిని మడిమ మీద కొట్టుదు అని చెప్పెను. And I will put enmity between you and the woman, and between your offsprings and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Yes, we read that God's purpose for the woman is to crush the head of Satan. Everyone, the seed also, which is Jesus Christ, and through him we crush. But look over here, God tells the woman, it is through you Satan's head is crushed.
దేవుడు చెప్పిన మాట అది నిజానికి స్త్రీకి కానీ అక్కడ చెప్పింది నీవు అపవాది తలను నీ కాలు కింద తొక్కెదవని. దేవుడి ప్రణాళిక ప్రకారంగా స్త్రీ అపవాదిని జయించాలనేది ఉద్దేశం. So get this, sisters. కాబట్టి ఇది అర్థం చేసుకోండి సోదరిమణులారా. If Satan can make the woman fall, he can make the family fall. అపవాది కానీ ఒక స్త్రీని కానీ పడేయగలిగింది అంటే కుటుంబాన్ని కూడా పడగొట్టగలదు. That's why we read in Proverbs 14:1, the wise woman builds a home and the foolish one tears it down. అందుచేతే మనం సామెతల గ్రంథం 14వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో చదివినట్లుగా Tears it down with her own hands. I would want to look at it as tears it down with her own words. అది జ్ఞానవంతురాలు కట్టుకుంటుంది లేదా కూల్చేస్తుంది అనేది తన చేతులారా అనడం కంటే తన మాటలారా కట్టగలదు లేదా మాటలారా కూల్చగలదు అని చెప్పాలనుకుంటున్నాను. Amen. So I just wanted you to see how much God is looking to you, sisters, to build His kingdom, to build His home. And we have seen different people in the Bible, how God used them, how they turned to God in their troubles, in their temptations, as Satan does tempt us, continue to tempt us today, and how they stood and warred their battles, and they were victorious. Their names are in the Bible. అయితే మీరందరూ ఈ వినే మాటలలో శ్రద్ధ వహించి అపవాది క్రియల ప్రకారంగా ఎంతలా శోధించాలనుకున్నప్పటికీ స్త్రీలు దేవుడి యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారంగా వాక్యం ప్రకారంగా విశ్వాసంలో ఎంతగా బలపడి నిలబడి వారి జీవితాన్ని దేవుడి ప్రణాళిక ప్రకారంగా నిర్వర్తించారు అనేది మనం శ్రద్ధగా గ్రహిద్దాం. So everybody just say this sentence, I am an exemplar. ప్రతి ఒక్కరు ఈ మాట చెప్పండి, నేను ఒక ఆదర్శవంతుడిని. I am an exemplar. నేను ఒక ఆదర్శవంతుడను. Amen. Amen. For God's will to be done in my family, I am the instrument. దేవుడి యొక్క చిత్తము నా కుటుంబంలో నిర్వర్తించడానికి నేను ఒక ముఖ్యమైన పాత్రను. So let's zoom into the life of Hannah now and see how she overcame her fierce battle. అయితే హన్నా జీవితం నుంచి తనకున్న భయాలను తను ఎలా జయించింది అనే విషయాన్ని మనం నేర్చుకుందాం. Okay, so let's turn, our scripture portion for today is from 1 Samuel chapter 1. మొదటి సామ్యుయేలు గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము 1-2 వచనాల నుంచి ప్రారంభిద్దాం. Verses 1 to 20, but we are not going to read it all at once. పూర్తిగా మనం చదవట్లేదు, ఒక్కొక్కటిగా మనం దాన్ని నేర్చుకోబోతున్నాము. We will go through it bit by bit. ఒక్కొక్కటిగా మనం చదువుకుంటూ వద్దాం. Okay, I'll read it in English and brother or sister can help me in Telugu. All right. So 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 2. Now there was a man named Elkanah who was from Ramathaim, Zophimah, in the hill country of Ephraim. He was the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. He had 2 wives, one named Hannah and the other named Peninnah. And Peninnah had children, but Hannah had none. ఎఫ్రాయిము మన్యమందు రామదేవం సోఫీము పట్టణపు వాడు ఒకడుండెను. అతని పేరు ఎల్కానా. అతడు ఎఫ్రాయిమీయుడైన సూపునకు పుట్టిన తోహు కుమారుడైన ఏలీహునకు జననమైన యెరోహము కుమారుడు. అతనికి 2 భార్యలుండిరి. వీరిలో ఒకదాని పేరు హన్నా, రెండవ దాని పేరు పెనిన్నా. పెనిన్నాకు పిల్లలు కలిగిరి, కానీ హన్నాకు పిల్లలు లేకపోయిరి. So now we are going to the Old Testament, into the book of 1 Samuel, and we are getting to see, we are being introduced to a family picture. అయితే వారి కుటుంబం ఎలా ఉండింది, ఆ కుటుంబ చిత్రం ఏంటి అనేది మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఇక్కడ. And we read that this man Elkanah was from the place Ephraim, which is in Bethlehem. అయితే బెత్లెహేంలో ఉన్న ఎఫ్రోను ప్రాంతానికి చెందినవాడు ఎల్కనా. So he was actually, if you look at him, his family line, he is a Levite from the priestly order. అంటే వారు దైవానికి చెందినవారు, లెవితీయులకు చెందినవారు ఎల్కనా కుటుంబము. So before we can go to that second verse, I just want to give you a backdrop or a background of when this family, we are reading about this family, when the scene happened, or when
this incident happened, I just want to tell you about how the situation was in Israel. అయితే ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు ఇజ్రాయెల్లో ఎలా పరిస్థితి ఉండింది అనేది ఒకసారి మనం ఆలోచించి అర్థం చేసుకుందాం. Now, at the time of the writing of this book, it was 400 years that the children of Israel entered into the promised land, and then this event has happened. అయితే ఐగుప్తు నుంచి వాగ్దానం చేయబడిన భూమిలోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత 400 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ పుస్తకం అనేది రాయడం జరిగింది. Okay, everything in the Bible has happened, has really took place. This is historical. The Bible is a history. It's not a man-made story or a myth. This has happened in reality. It's a thing. It's a history that has happened with real people at real places. అయితే బైబిల్ అనేది చరిత్రలో జరిగిన నిజమైన సంఘటనల ఆధారంగా రాయబడిన పుస్తకము, ఊహించి కల్పితంగా రాసిన పుస్తకం కాదు. So when Samuel was born, at this time, one of the commentaries say that at this time Samson also was living, who was the judge. అయితే ఈ సందర్భం ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో సమూయేలు జన్మించిన ఆ సమయంలోనే సంసోను కూడా ఎవరైతే న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడో ఆయన కూడా జీవించి ఉన్నాడు అని. So the last judge in the Bible is Samuel, and after Samuel we have kings. ఆఖరి న్యాయాధిపతి ఎవరైతే ఉన్నారో అది సమూయేలుగా ఉండెను. ఆ తర్వాత వచ్చిన వారు రాజులు. So when the people came out of Israel, Moses commanded them, you follow God completely. కాబట్టి అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత జనాలకు మోషే ఇచ్చిన ఆదేశము దేవుణ్ణే పూర్తిగా వెంబడించండి అని. And then the blessings will follow you. అప్పుడు మీకు ఆశీర్వాదాలు కలుగుతాయి అని. But after 4 years, the scenario changed. కానీ 4 సంవత్సరాలలో అక్కడ పరిస్థితి మారింది. Joshua, before he could die, the speech that he gave in Joshua 23 and 24, it's a very well-known scripture, Joshua 24:15. As for me, choose ye this day whom you will serve. As for me and my house, we will serve the Lord. యెహోషువ గ్రంథం ప్రకారంగా మనం చూసుకున్నది ఆ తర్వాత జరిగిన విషయంలో నేను నా ఇంటి వారు నిన్ను మాత్రమే యెహోవానే సేవించెదము అని అనను. We all know about that verse, many of us at least. But there is also one very important verse, command Joshua gave in Joshua 23 verses 8 and 9. యెహోషువ గ్రంథంలో 23వ అధ్యాయము 8-9 వచనాలుగా మనం గమనించినట్లయితే, మీరు నేటి వరకు చేసినట్లు మీ దేవుడైన యెహోవాను హత్తుకుని ఉండవలెను. యెహోవా బలము గల గొప్ప జనములను మీ ఎదుటి నుండి కొట్టివేసి ఉన్నాడు. మీ ఎదుటన వేటి వరకును ఏ మనుష్యుడును నిలిచి ఉండలేదు. In English also, please. 8 and 9, sister. But you shall hold fast to the Lord your God, as you have done to this day. For the Lord has driven out from before you great and strong nations, but as for you, no one has been able to stand against you to this day. See, other translations have hold fast as cling. వేరే అనువాదాలలో మనం చూసినట్లయితే దేవుడి వాక్యాన్ని పట్టుకొని ఉండండి, హత్తుకొని ఉండండి అన్నట్లుగా ఉంది. Joshua, as the military commander, did not give military options or military, instruction for the people. యెహోషువ ఆ సైన్యానికి అధిపతిగా ఉన్నప్పటికీ సైన్యం ఎలాగైతే ఉండాలో యుద్ధంలో అలాంటి ఆదేశాలు ఇవ్వలేదు. But he said, cling to God, which is the commandment that Joshua gave. You cling to your maker, you cling to him. అక్కడి మాట మనము చూసినట్లయితే వేలాడడం లాగా దేవుడి వాక్యాన్ని పట్టుకొని వేలాడండి అనేటట్టుగా ఆయన ఆ మాటను చెప్పడం జరిగింది. Amen. As time went by and the people started doing their own things, they forgot God's laws. కాలం వెళ్తున్నట్లుగానే వారి జీవన శైలి ప్రకారంగా దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని వారు మర్చిపోయారు, దేవుడి యొక్క చట్టాన్ని వారు మర్చిపోయారు. Even the priesthood became corrupt. దైవజనులు కూడా అక్కడ కొంచెము అవినీతికి పాల్పడినట్లే. And we see people started taking up practices of idol worship. People started taking practices of the other nations, putting their children in the fire, sacrificing their children as burnt offerings to their idols. So there was total devastation and spiritual decay in the land. అక్కడి విశ్వాసాలు మారిపోవడము, అన్య విశ్వాసాలను నమ్మడము, వేరే దేశంలో జరిగే ఆచారాల ప్రకారంగా వారి పిల్లలను అగ్నిలో దహించి
వారి వారి దేవుళ్ళకు వారు అర్పణగా ఇవ్వడము, ఇలా చేయడం వల్ల దేవుడి యొక్క నీతి, దేవుడి యొక్క చట్టనము నిజంగా సర్వనాశనం చేసినట్లే. Spiritual decay happens when people make wrong choices. ఆధ్యాత్మికంగా మనుషులు నష్టపోయేది సరి అయిన ఎంపిక చేయకపోవడం వలన. So now coming back to, now we have a background there and we are looking here at Elkanah. అయితే ఈ సందర్భంలో ఇలాంటి ఒక వాతావరణంలో ఉన్నప్పుడు ఎల్కనా ఎలా ఉన్నారు అని చూస్తున్నాము. So we see that Elkanah had two wives, Hannah and Peninnah. ఎల్కనాకి ఇద్దరు భార్యలు, హన్నా మరియు పెనిన్నా. However, God doesn't approve of polygamy. అన్ని వివాహాలు చేయడము దేవుడికి అంగీకారం కానప్పటికీ, It's never his ideal plan. ఆయన చిత్తం అది కానే కాదు. So we see the people seeing the others how they were behaving, they also took up these practices and started living like that. ఇలాంటి ఒక జీవన శైలి ఉండడము, బహుభార్యలు ఉండి కలుగుట అనేటట్టుగానే వారు జీవించి ఉన్నారు. And Elkanah, okay, now look at the way the women are described. How the women are described as Hannah, what is it? Hannah had no children, but, where is it? But Elkanah had children. Peninnah, sorry, Peninnah. అయితే అక్కడ వర్ణించడం కూడా ఎలా చెప్పబడి ఉంది, హన్నాకు సంతానం లేదు, మరి అదే సమయంలో పెనిన్నాకి సంతానం ఉంది అని. So women's identity was tied to having children in those days. అయితే స్త్రీ యొక్క గుర్తింపు ఎప్పుడు ఉంది ఆ రోజుల్లో అంటే సంతానాన్ని కలుగజేసినప్పుడే. And suppose a woman didn't have children, they were considered as cursed women. ఒకవేళ వారు ఫలించక సంతానాన్ని గనక ఇవ్వలేకపోతే వారు శాపగ్రస్తులైన స్త్రీలుగా పరిగణించేవారు. So Peninnah thought she is blessed and Hannah is cursed. కాబట్టి పెనిన్నాకి ఏమనిపించింది, తను ఆశీర్వదింపబడింది, హన్నా మరి శపింపబడింది అని. However, in spite of all these family disputes, Elkanah, we read that Elkanah kept his attendance every year. He went to Shiloh where the tabernacle of God was and he worshipped God with his family. అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయము, ఇలాంటి కుటుంబ సంఘర్షణ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఎల్కనా దేవుడిలో నిబద్ధుడయ్యి ప్రతి సంవత్సరము తూచా తప్పకుండా తన కుటుంబంతో వెళ్ళి దేవుడికి అర్పణలు ఇచ్చేవాడు. See verse 3, year after year Elkanah would go up from his city to worship and sacrifice to the Lord of hosts at Shiloh, where Eli's two sons Hophni and Phinehas were priests to the Lord. ఇతడు షీలోహునందున్న సైన్యములకు అధిపతి యెహోవాకు మొక్కుటకును బలి అర్పించుటకును ఏటేటా తన పట్టణము విడిచి అచ్చటికి పోవుచుండెను. For the first time in the Bible we come across this word, the name of God as the Lord of hosts, in which the Hebrew name is Yahweh Sabaoth. అయితే ఇక్కడ మనము దేవుడి యొక్క వర్ణనకైన పేరు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా అని మనం వింటున్నాము. అదే వేరే గ్రంథంలో చూసినట్లయితే యావే అని Yahweh Sabaoth. యావే సాబోత్ అని పిలువబడడం జరిగింది. Which means, as brother just said, means the Lord of the angel armies. దాని అర్థము దేవదూతలకైన సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా. Amen. For all the wars they were fighting, they needed God, and God has this huge army of angels, and his name they called him as Yahweh Sabaoth. అయితే దేవుడి యొక్క అత్యున్నతమైన దేవదూతలతో కలిగిన సైన్యము అది యావే సాబోత్ అని మనం పిలువబడ్డాం. So despite of Elkanah's disturbances in the family, he chose to go every year to Shiloh and to worship God. అయితే ఎల్కనా కుటుంబంలో ఎన్ని వ్యక్తిగత సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ తను దేవుడి సంఘానికి, దేవుడి మందిరానికి వెళ్ళి దేవుడిని ఆరాధించాలని ఎంపిక చేసుకున్నాడు. This morning as we came, we had Esther tell us how God made us to worship him, and even Sister Swarnalata, we were made, and worship is not a choice, we were made to worship, we ought to worship God. అయితే మనం వాక్యం సందేశం ముందు చూసినట్లయితే సంఘంలో చెప్పబడిన మాట ప్రకారంగానే మనం ఎలా చేయబడ్డాం, ఎందుకు చేయబడ్డాం, దేవుడిని స్తుతించడం అనేది మనం ఎంచుకునే ఎంపిక కాదు, మనం చేయబడింది దేవుడిని స్తుతించడానికి. Amen. As we worship God, the path is paved for God to come and to dwell, because he dwells on the praises of his children. అయితే
అయితే దేవుడిని స్తుతిస్తున్నప్పుడే మనకు దేవుడు అనేవాడు ఆ స్తుతుల పైన ఆసీనుడయ్యేవాడు అని మనం వింటున్నాం. As God dwells on the praises of his children, will he keep you sick? Will you keep you miserable? He will go and do only what he can do. ఆయన Amen. స్తుతులతో ఆనందంతో ఉన్నప్పుడు ఆయనను స్తుతించిన వారిని ఆయన బలహీనంగా ఉంచుతాడా, రోగగ్రస్తులుగా ఉంచుతాడా? The Christian life is not a secluded life. అయితే క్రైస్తవ జీవితం అనేది ఏదో తప్పిగతంగా వేరేగా పెట్టబడిన జీవితం అని కాదు. Sisters, you're not called to go through it alone. మీరు ఒంటరిగా అది ఎదుర్కోవడానికి వీల్లేదు. Amen? Hannah could have been tempted to say that, okay, every time I go to we go to the tabernacle, Penina is all the time causing problem for me. I am not going to come to worship the Lord. She could have said that. Could have been tempted. అన్నా తలుచుకుంటే చెప్పి ఉండొచ్చు కదా, ఆ దేవుడి సంఘం దేవుడి మందిరం దగ్గర నేను వెళ్ళిన ప్రతిసారి పెనినా అక్కడ ఉంది, సూతిపోటు మాటలతో నన్ను అక్కడ బాధ పెడుతున్నారు, కాబట్టి నేను అక్కడికి వెళ్ళను, దేవుడిని ఆరాధించను అని చెప్పొచ్చు కదా. Yes, but she chose to go. She was God-fearing. She chose to go to God's house and to put the offerings and to worship God. కానీ తనకు దేవుడి పట్ల విశ్వాసం ఉండింది, దేవుడు నమ్మదగినవాడు అని తను విశ్వసించి సంఘానికి వెళ్ళి దేవుడికి అక్కడ అర్పణలు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. Amen? Worship is not optional. ఆరాధించడం అనేది చేయొచ్చు చేయలేకపోవచ్చు అనే విషయం కాదు. We are created to worship God. మనం చేయబడిందే దేవుడిని స్తుతించడానికి. Amen? Angels were created. They worship God. దేవదూతలు చేయబడింది దేవుడిని ఆరాధించడానికి. Amen? ఆమేన్. Jesus is the uncreated being. యేసు ప్రభు మాత్రమే సృష్టించబడిన వాడు కాదు. Amen? Jesus is not created. Jesus is the uncreated God. ఆయన సృష్టించబడిన వాడు కాదు, సృష్టించని దేవుడు ఆయన. Amen? Yes? And he is worship. ఆయనే ఆరాధన. Hallelujah? Yes. So, we also, though challenged, though tempted to not give worship first place in our lives, we learn from here that the family put God first. మనం కూడా శోధనలు సమస్యలు ఎదుర్కొని దేవుణ్ణి ఆరాధించే పరిస్థితిలో కొన్నిసార్లు లేనప్పటికీ ఈ ఉదాహరణ నుంచే చూడొచ్చు, దేవుడిని ఆరాధించడమే ప్రథమ కర్తవ్యము. And verse 4, we go on to read that, and whenever the day came for Elkanah to present his sacrifice, he would give portions to his wife Penina and to all her sons and daughters, but to Hannah he would give a double portion, or the best portion, or a greater portion, for he loved her even though the Lord had closed her womb. ఎల్కానా తాను బలి అర్పణ చేసిన నాడు తన భార్యకు పెనిన్నాకును దాని కుమారులకును కుమార్తెలకును పాళ్ళు ఇచ్చుచూ వచ్చెను. కానీ హన్నా తనకు ప్రియముగా ఉన్నందున ఆమెకు 2 పాలు ఇచ్చుచూ వచ్చెను. యెహోవా ఆమెకు సంతు లేకుండా చేసెను. యెహోవా ఆమెకు సంతు లేకుండా చేసి ఉన్న హేతువును బట్టి ఆమె వైర్యకు పెనిన్న ఆమెను విసిగించుటకై ఆమెకు కోపం పుట్టించుచూ వచ్చెను. So we see here that Elkanah favored one wife and disregarded the other. అయితే అక్కడ గమనిస్తే ఎల్కానా ఒక భార్య పట్ల అతి ప్రేమను చూపించి ఇంకొక ఆమెను అంతగా ప్రేమించకపోవడం గమనిస్తూ ఉన్నాం. For once, if you put your feet in Hannah's shoes, you will really feel the pain of Penina's shoes. For once, you will see how she resented Hannah because she didn't have the love of her husband. అక్కడ పెనినా ఆలోచన నుంచి ఒకసారి మనం ఆలోచించగలిగితే తను అన్ని చేసినప్పటికీ పూర్తిగా తన భర్త ప్రేమను తను పొందుకోనట్టే. These two women, nothing is wrong. They didn't do anything wrong, but they fell into the situation. వారు ఇద్దరు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఏదో కోపం తెప్పించుకునేటట్టుగా పరిస్థితిలో లేరు, కానీ అలాంటి పరిస్థితిలో వారు రావాల్సి వచ్చింది. But from this we learn how two women responded to their situations and to their misery. ఈ పరిస్థితి నుంచి మనం నేర్చుకోగలిగింది ఇద్దరు స్త్రీలు వారి ఉన్న పరిస్థితిలో ఎలా స్పందిస్తున్నారు అని. So Penina, we read that, but to Hannah, Elkanah gave more. Just imagine how much
it would have provoked her to become jealous of Hannah. అయితే అక్కడ రెండింతలు ఇంకో భార్యకి ఇచ్చినప్పుడు తనకు ఈర్ష్య కలగడం అనేది ఒక సహజమైన విషయమే. Amen. To be blessed is one thing, and to be in a place where you get jealous, when people are jealous of you, and to bear the sting of jealousy is another pain altogether. ఆశీర్వదింపబడినము ఒక ఎత్తు అయితే ఆ ఆశీర్వాదాన్ని చూసి ఇతరులు ఈర్ష్యపడే స్థానంలో ఉంటూ తను ఇంకొకరిని చూసి ఈర్ష్యపడడం అనేది పెద్ద ఎత్తు. So obviously she was provoked to jealousy, and that was the root cause of this scene that we are reading. అయితే ఆ కలిగిన ఈర్ష్యను బట్టి ఇప్పుడు మనం చదువుతున్న సందర్భం అనేది ఏర్పడింది. Women of God, children of God, yes, when you are blessed, you will face the sting of jealousy. So let's learn how to, overcome this battle. It's very painful, it's very bitter. అయితే దేవుడిలో ఉన్న స్త్రీ కావచ్చు, దేవుడి సంతానంగా ఉన్నవారు కావచ్చు, ఏదో ఒక సందర్భంలో ఈర్ష్యను ఎదుర్కొంటాము. అయితే ఆ ఈర్ష్యను ఎలా జయించాలనేది నేర్చుకుందాం మనం. So we see here in verse 5, it was not Hannah who, it was not her fault. She didn't have children. అయితే ఇక్కడ 5వ వచనంలో గమనించినట్లయితే తనకు సంతానం లేకపోవడం అనేది తన పొరపాటు కాదు. But God closed her womb. కానీ దేవుడే తన గర్భాన్ని మూసివేశాడు. And why would God do such a thing? ఎందుచేత దేవుడు అలాంటి పని చేస్తాడు? Why all this misery? ఎందుచేత అంతటి శోధన, ఇబ్బంది? Yes. అవునా? But we read that God is a God, He is good God. అంతటి దుస్థితిలో కూడా మనం చదివేది దేవుడు మంచివాడు, మంచి దేవుడు. Amen. In our difficult situation, when we still see that God is a good God, as Hannah saw, she didn't stop worshipping because God didn't do some things for her. మన అలాంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిలో కూడా అన్న దేవుడిని స్తుతించడం ఆపలేదు. నాకు మంచి చేయలేదు కదా అని దేవుడిని స్తుతించడం ఆపలేదు. Moreover, being a devout woman, and she could have thought, God cursed me, I'm so devout. Women were not required to go to the tabernacle. It was the men who were supposed to go, only the men. అంతటి భక్తురాలైనప్పటికీ తను అనుకొని ఉండొచ్చు కదా నేను శాపగ్రస్తురాలనేమో అని. కానీ తను అలా అనుకోలేదు. ఆ రోజులలో పురుషులు మాత్రమే దేవుడి సన్నిధికి వెళ్ళేవారు, స్త్రీలు వెళ్ళేవారు కాదు. She loved God. తను దేవుడిని ప్రేమించింది. But on the other hand, God was not answering her prayer. కానీ ఇంకోవైపు దేవుడు తన ప్రార్థనలకు జవాబుని ఇవ్వట్లేదు. We read that year after year after year, they kept going and going to the tabernacle and worshipping, and she did not get a child till then. సంవత్సరాల తరబడి ప్రతి సంవత్సరము తను దేవుడి సన్నిధి దగ్గరికి వెళ్ళడము, ప్రార్థన కోసం అడగడము, పిల్లల కోసం అడగడము, కానీ ఆ ప్రార్థన అనేది నిర్వర్తించకపోవడం చలుస్తుంది. The pain of unanswered prayer. One side you're faithful to God, and on the other side God is not answering you at that moment. I think you can relate to this. ఒకవైపు దేవుడి పైన విశ్వాసం ఉంచడము ఒక ఎత్తు, దేవుడు ఆ ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వకపోవడం ఇంకో ఎత్తు. నిరంతరంగా అడిగి ఒకలాంటి ప్రాంతంలో మనము అనుకుంటాము, అది మనకు అర్థమవుతుంది. So then we go on to read 1 Samuel chapter 1, 6 and 7. Because the Lord had closed Hannah's womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. This went on year after year. Whenever Hannah went to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and could not eat. లేకుండా చేసి ఉన్న హేతువును బట్టి ఆమె వైర్యకు పెనిన్న ఆమెను విసిగించుటకై ఆమెకు కోపము పుట్టించు వచ్చెను. ఎల్కానా ఆమెకు ఏటేటా ఆ రీతిగా చేయుచుండగా అన్న యెహోవా మందిరమునకు పోవునప్పుడెల్లా అది ఆమెకు కోపం పుట్టించెను కనుక ఆమె భోజనము చేయక ఏడ్చుచూ వచ్చెను. Notice how Penina provoked her. గమనించండి, పెనినా ఎలా రెచ్చగొట్టి ఉంటుంది హన్నాను. She wanted to irritate her తనను బాధ పెట్టాలని అనుకుంది. because she was not feeling the love of her husband. ఎందుకంటే తను తన భర్త యొక్క ప్రేమను తను పొందలేకపోయింది. She felt unfair about it. దాని గురించి తనకు తృప్తి లేదు. And moreover, right before her eyes, Elkanah would give double portions, a bigger portion for Hannah. This would have really triggered her all the more. ఇది జరిగేటప్పుడు తను ఇంకో భార్యకి రెండింతలుగా తన ప్రేమను కురిపించినట్లుగా చేయడము అనేది చాలా ఈర్ష్యకు దారి తీసే ఉంటుంది.
Yes? అవునా? And Hannah became terribly sorrowful. అయితే హన్నా దీని వలన చాలా బాధకు గురి అయింది. God, I'm asking you year after year, how long can I bear this woman's taunting and this woman's words? I'm not able to bear it. I'm asking you year after year, Lord, when will you give me the child? When will you bless me? దేవ, సంవత్సరాల నుంచి నేను అడుగుతున్నాను, ఇంకెంతకాలం నేను ఈ మాటలు, సూటిపోటి మాటలను ఎదుర్కోవాలి, ఇంకెప్పుడు నాకు సంతానాన్ని ఇస్తావని తను రోధించింది. We don't stop asking God. దేవుణ్ణి మనం అడగడము ఆపము. Amen? But we see that God closed her womb. That means God has a purpose in this pain of hers. Amen? అయితే దేవుడు తన గర్భాన్ని మూసాడు అని మనం చదువుతున్నట్లయితే, దేవుడు ఆ సంఘటన వలన కూడా ఆయన ప్రణాళికలో ఏదో ఒక విషయం ఉండే ఉంటుంది. Amen? God wanted a God-fearing child, a godly child who will be raised and who will look after his people Israel. దేవుడు కోరినది తనకు నమ్మదగిన వాడైన, తన వాక్యానుసారంగా పుట్టి ఇజ్రాయేలు ప్రాంతం వైపు రాజులాగా నిలబడేవాడు కావాల్సి ఉండెను. He had in mind to raise a prophet. ఒక ప్రవక్తను పెంచేటట్లుగా ఒక సంతానం ఉండాలనుకున్నాడు. Amen? Yes. Would we care for a prophet or for just a normal child? ప్రవక్త కావాలని కోరుతామా, లేదా ఒక సాధారణమైన సంతానం కావాలని కోరుతామా? Yes. That's a difficult and a godly choice. అది చాలా కష్టమైన ఎంపిక, దైవయజ్ఞమైన ఎంపిక అది. However, very clearly we see Hannah, not even once she responded to Penina's taunting. ఎన్నిసార్లు అయినప్పటికీ అక్కడ మాటలున్నా దానిలో ఒక్క మాటకు కూడా హన్నా స్పందించకపోవడం అనేది మనం గమనిస్తాం. Penina's cruel treatment to her did not make her to take the anger out on God. పెనినా తన పట్ల చూపించిన క్రూరమైన ప్రవర్తనను దేవుడి వైపు తను మళ్లించలేదు. When someone provokes us, we immediately turn our face towards God and say, God, why are you allowing this to happen to me? అదే ఎవరైనా మనల్ని రెచ్చగొట్టే మాటలు మాట్లాడితే మనం ఏం చేస్తాం? ఏం దేవా, ఎందుకు అవుతుంది ఇది నాకు? Amen. Instead of engaging in a war of words with Penina, Hannah knew the best thing to do. మాటల యుద్ధంలో పాల్గొని పెనినాతో పోరాడడం కంటే చేయగలిగిన ఉత్తమమైన పని ఏంటి అని హన్నాకు తెలిసి ఉండేను. Hannah chose silence హన్నా over అక్కడ argument. వాదన కంటే మౌనం మిన్న అనే ఎంపిక తను చేసుకుంది. Amen. The Lord closed her womb and her rival kept provoking her, but she did not retaliate. దేవుడు తన గర్భాన్ని మూసివేశాడు. తనను శోధించడానికి, ప్రేరేపించడానికి పెనినా తన ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ తను చిరాకు పడలేదు. Amen. Had she retaliated, she could have lost the focus and purpose of God in her life. తను కానీ చిరాకు పడి ఉండుంటే తన యొక్క ప్రణాళిక, దేవుడి పట్ల తనకున్న ఉద్దేశము కోల్పోయేదేమో. Instead, she went in prayer to God. దాని బదులుగా తను వెళ్ళి ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించింది. Amen. She believed on that word. Be still before the Lord and wait patiently for him. తను విశ్వసించి నమ్మింది దేవుడి పట్ల స్థిరంగా ఉండి దేవుడి పని కోసము ఎదురు చూడాలి అని. Exodus 14:14. నిర్గమకాండము You need not fight, but the Lord your God will fight your battles. I will fight for you. నీవు పోరాడాల్సిన అవసరం లేదు, నీకు బదులుగా దేవుడే ఆ యుద్ధాన్ని పోరాడుతాడు. Amen. Amen. Life lesson for us. ఇది నిజంగా జీవిత గుణపాఠమే. When mocked or provoked or criticized, choose silence over argument and go in prayer. Give it in prayer to the Lord. Amen. మనల్ని హేళన చేసిన, రెచ్చగొట్టిన, అవమానపరచాలనుకున్న వాదనలో దిగి వాదించడం ఆపి ప్రార్థనలో దేవుడికి ఇవ్వడము ఉత్తమము. The choice is yours, whether you want to get even with your enemy or you want God to fight for you. మీరు చేయాల్సిన ఎంపిక ఇది. మీతో ఎవరైతే పోరాడుతున్నారో వారి సమవర్తిగా మీరు నిలబడాలనుకుంటున్నారా, లేదా దేవుడికే ఆ అవకాశాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? Amen. Such a beautiful lesson from a beautiful woman of God in the Bible. ఎంతో అందమైన విషయం ఇది. బైబిల్లో ఉన్న ఒక అందమైన స్త్రీ ఈమె హన్నా. Amen. Let's go on to verse 9.
to 11. So Hannah rose up. Did I miss something here? 6, 7. So now we're going to 9 and 11. So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk. Now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the Lord. And she was in bitterness of soul, and prayed unto the Lord, and wept sore. Yes, brother. ఆసనము మీద కూర్చుని ఉండగా, ఇస్ దట్ ద వన్ సిస్టర్? Just 9 and 10 for now. బహు దుఃఖక్రాంతురాలై వచ్చి యెహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయుచు బహుగా ఏడ్చెను. Amen. Bahuga Edchenu. She cried so much. She cried and she poured out her heart to God. తన పూర్ణ హృదయంతో దేవుడి దగ్గర ఏడ్చి తను రోధించింది. Amen. And we see Eli, the priest, he was sitting there. I think as a judge, he would sit on that seat to judge, to perform his duties as a judge. అక్కడ ఆయన ఒక న్యాయాధిపతిగా ఉండి ఆ ప్రాంతంలో ఉండాల్సిన సమయంలో And he saw Hannah praying over there. ఆ ఏలి ప్రవక్త అక్కడ చూసి తను ఎందుకు ఏడుస్తుంది అన్నట్లుగా ఆలోచించాను. And as she was in sorrowful spirit, she asked God to, and she made a vow. And she said, "O Lord of hosts, if you will look on my affliction, remember me and bless me with a child, and then I will give him back to you. He shall be all the days of his life to you, and there shall be no razor that will come upon his head." సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా, నీ సేవకురాలైన నాకు కలిగి ఉన్న శ్రమను చూచి నీ సేవకురాలైన నన్ను మరొక జ్ఞాపకము చేసుకుని నీ సేవకురాలైన నాకు మగపిల్లను దయచేసిన ఎడల వాని తల మీదకు క్షౌర విపత్తు ఎన్నటికీ రానియక వాడు బ్రతుకు దినములన్నిటిను నేను వానిని యెహోవానగు నీకు అప్పగింతునని మొక్కుబడి చేసుకొనెను. She was so sorrowful to the extent she couldn't eat or drink. తను ఎంత బాధలో ఉంది అంటే కనీసం తినడం తాగడం కూడా చేయలేదు. And then there she made a vow to God. ఆ తర్వాత తను ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసింది దేవుడికి. Now the vow that she made is not to, have her own way and have God provide for her. అయితే తను చేసింది తన కోసం అని అడుగుతూ ఏదో దేవుడు నాకు ఇలాగే చేయాలని అడగలేదు. Amen. Sometimes we think that, if we make a vow, we can have whatever we want. ఒక ప్రమాణం కానీ మనం చేసినట్లయితే మనకి ఏది కావాలంటే అది జరుగుతుంది అని మనం అనుకుంటాం. That's a selfish vow. అది స్వార్థపరమైన ఆలోచన. But the vow that she made, she says that, "Lord, you bless me with a child. You remove my shame." అయితే అక్కడ తను దేవుడితో చెప్తున్న మాట, దేవా నువ్వు నన్ను ఒక సంతానంతో దీవించు, నాకున్న ఈ సిగ్గునొందే విషయాన్ని దూరం చేయి. I will not even keep the child for me. ఆ సంతానాన్ని నా కోసం కూడా పెట్టుకున్నాను. It's all about the shame and the trouble I'm going through, Lord. అది నేను ఎదుర్కొంటున్న సిగ్గు అవమానానికి విషయము. The child that you give me, I will give back to you, God. ఆ సంతానాన్ని నువ్వు గనక నాకు ఇచ్చినట్లయితే నేను అది తిరిగి నీకే ఇచ్చేస్తాను దేవా. That's a really mind-blowing wow. It's a wow. అది చాలా W-O-W-V-O-W. అద్భుతమైన విషయం అది. So amazing, yes? Yeah? How is it different from when when generally people think of making a vow? అది ఎలాంటి ఒక ప్రమాణము దేవుడితో మనం సామాన్యంగా మనుషులు చేసేదానికంటే ఎంత విభిన్నంగా ఉంది. Amen. Something so precious to learn. You think God will reject that kind of a vow? ఎంతో శ్రేష్టమైన విషయం అది. దేవుడితో ఇలాంటి ఒక ఒప్పందం కానీ చేస్తే దేవుడు అది చేయను అని చెప్తాడంటారా? So much to learn from Hannah. ఎంతో విషయం ఉంది అక్కడ హన్నా నుంచి నేర్చుకోవాలి. She loved God more than anybody and anything, more than her child also. అందరికంటే ఎక్కువగా అత్యధికంగా తను దేవుడిని ప్రేమించింది. Amen. So she poured out her heart to God and made the vow, "God, you give me this child. I will give back this child to you.
just remove this unbearable reproach, this unbearable taunting. I'm not able to survive. Every time I'm coming to your house to worship, I am faced with this torment, this trouble, these words. They are haunting me, God. Remove my shame, remove my reproach, she cried to God. అయితే అన్ని విషయాల కంటే దేవుడి దగ్గరే తను మొరపెట్టి అడిగింది, దేవా నేను ఈ సిగ్గునొందే విషయం నుంచి నన్ను దూరం చేయి, ఈ అవమానం నుంచి నన్ను దూరం చేయి అని తను దేవుడి దగ్గరే ఏడ్చింది. Amen. She avoided an endless dispute, an endless argument with Penina, but she chose to pour out her heart before God. She did not want to engage in an endless quarrel with Penina. అయితే అంతులేని ఒక వాదన, భేదము, కొట్లాట పెనినాతో పెట్టుకోవడం కంటే తను ఉత్తమమైనది ఏమి అని ఆలోచించి దేవుడి దగ్గరే మొరపెట్టాలనే విషయాన్ని She fought in the spirit. ఆత్మలో పోరాడింది. Amen. Amen. This fighting is different. ఈ పోరాటం అనేది వేరు. Hallelujah. And then when she gave it to God, and yes, many of us also are waiting for a healing, for a breakthrough, for a miracle. Yes, and we can learn from Hannah how we take it to God in prayer. Amen. ఎన్నో విషయాలు మనం నేర్చుకోవడానికి ఉంది. వాదనలో సమయాన్ని వృధా చేయక, శక్తిని వృధా చేయక దేవుడి దగ్గర తీసుకెళ్ళి దేవుడితో పాటే ఆ వాక్యానుసారంగా ఆత్మలో పోరాడడం అనే విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి. Amen. And then what happened? Can we read the next verse, please? ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది తదుపరి వాక్యంలో? After 11. 11 తర్వాత ఏలయనగా ఫ్రమ్ 11 సిస్టర్. ఏలయనగా హన్న తన మనస్సులోనే చెప్పుకునిచుండెను, ఆమె పెదవులు మాత్రము కదులుచుండి ఆమె స్వరము వినబడకయుండెను గనుక ఏలి ఆమె మత్తురాలై ఉన్నదనుకుని, ఎంతవరకు నీవు మత్తురాలు అయ్యుందువు, నీవు ద్రాక్షారసమును నీ యొద్ద నుండి తీసివేయమని చెప్పగా, హన్న అది కాదు నా ఏలినవాడా, నేను మనోదుఖము గలదనై ఉన్నాను, నేను ద్రాక్షారసమునైనను మద్యమునైనను పానము చేయలేదు, కానీ నా ఆత్మను యెహోవా సన్నిధిని కుమ్మరించుకొనుచున్నాను. నీ సేవకురాలైన నన్ను పనికిమాలిన దానిగా ఎంచవద్దు, అత్యంతమైన కోపకారణమును బట్టి బహుగా నిట్టూర్పులు విడుచుచు నాలో నేను దీన్ని చెప్పుకొనుచుంటున్నాను. Amen. So first of all, she made the child as a promise to God as a Nazirite. To keep the vow of a Nazirite is very difficult if you read in the Old Testament. అయితే అక్కడ తను దేవుడితో చేసిన మాట ఏమైతే ఉందో అది నజరేయ ప్రాంతం నజరేయుడు లాగా అక్కడ ఉండే No. Nazirite. As a Nazirite, she made a vow. Just to say that. నజరేతుగా ఆయనను అంటే ఎప్పుడు క్షవరం అది చేయించకుండా జుట్టు కత్తిరించకుండా పెంచుదామని నిబంధనలను ఆచరించేటట్లుగా అక్కడ బిడ్డను అలా పెంచుతాను అనేటట్లు ఒక విశ్వాసం. Yes. Thank you, brother. So this Nazirite child, actually people will make this vow for a short period of time. It's very difficult to keep this vow. అలాంటి విషయాలు కట్టడం ఏదైతే ఉందో కొంతకాలం మాత్రమే పాటిస్తాను అని చెప్పడానికి వీల్లేదు. But Hannah made it right from when he is born. కానీ హన్నా అది ఎప్పటి నుంచి చేసింది? తను పుట్టక మునుపే. Amen. She dedicated him to God from that time. దేవుడికే ఆ సమయం నుంచే తను అర్పించడం ప్రారంభించింది. And as she's praying, the priest was watching her. Eli was the high priest at that time, and he was watching her and seeing her movement of the mouth, no words coming out, but seeing the mouth moving. తన ప్రార్థన అక్కడ తన కన్నీరుతో చూస్తూ పెదాలు వస్తున్నాయి, పెదాలు అయితే కదులుతున్నాయి కానీ మాటలు రావట్లేదని గ్రహించి. Yes. Sometimes, when we pray, we can pray. Prayer is like of two kinds. You have a prayer that you pray from your head. Like when you say prayer before meals, oh God bless us this day, thank you for the food, like that. You pray from your head. You don't pray from your heart and from your emotion. ప్రార్థన రెండు రకాలని చెప్పొచ్చు. ఒకటి మెదడు నుంచి మన ఆలోచన ప్రకారంగా ఈ ఆహారాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు దేవా అని నామమాత్రంగా చేయడము. ఇంకోటి హృదయం పూర్వకంగా హృదయం నుంచి బయటికి రావడము. Amen. So God hears the prayer from the heart as Hannah did. Amen. దేవుడు ఆ మనస్ఫూర్తిగా చెప్పబడిన ప్రార్థనను ఖచ్చితంగా వింటాడు హన్నా చెప్పినట్లుగా. That kind of prayer God will never refuse. He will answer. అట్టి
అట్టి ప్రార్థనకు దేవుడు ఖచ్చితంగా జవాబిస్తాడు. From a sorrowing spirit, she prayed. తనలో ఉన్న దుఃఖం మొత్తాన్ని దేవుడికి చెప్పుకునేటట్టుగా తను ప్రార్థించింది. Now, even the priest, the priest also, he puts a thing on Hannah and says, "Come on, is this the time to be drunk? You're coming to the house of God and you're intoxicated." So he also misunderstood Hannah. అక్కడ ఉన్న ఏలి ప్రవక్త తను అంతలా ఏడుస్తుంది, మాటలు రావట్లేదు కానీ పెదాలు పలుకుతాం చూసి, ఏంటి నువ్వు మద్యం సేవించున్నావా, దేవుడి మందిరానికి ఇలా వస్తావా, ఇలా మత్తులో ఉంటూ మాట్లాడతావా? Amen. So at such times, don't expect support from even the one you're expecting support also can misunderstand you, as in Hannah's case. అయితే అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరైతే మీకు సహాయం చేయాలో వారు కూడా మీకు సహాయం చేయకపోవచ్చు, హన్నా పరిస్థితిలో ఉన్నట్లుగానే. Amen. He told her, "You daughter of Belial." బిలయల్ కుమార్తెవా, Is daughter of Satan. అపవాది కుమార్తెవా నువ్వు. Poor woman, she's crying, she's groaning, and the priest is telling her, "You daughter of Satan." అక్కడ తను అంతలా బాధలో ఉంటూ ఏడుస్తూ ఉంటే అక్కడ వచ్చిన ప్రవక్తే చెప్తున్న మాట, నువ్వేం అపవాది సంతానానివా. That would have been really heartbreaking for her. చాలా బాధాకరంగా హృదయాన్ని ఇరగ్గొట్టేటట్టు మాట అది. What a way to offer comfort to somebody who's crying before God. దేవుడి ముందు ఏడ్చేవారికి ఇచ్చే ఆదరణ అదేనా? To say that you're drunk when you're praying, it is really very insulting for a woman of God. బాధతో ఏడుస్తున్న స్త్రీని చూసి, ఏంటి తాగున్నావా, ఈ మాట ఎంత బాధాకరంగా ఉండొచ్చు. And then see, Eli answered and said, "Go in peace, and God of Israel grant your petition which you have asked him." And she said, "Let your maidservant find favor in your sight." So the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. అంతటా ఏలి, నీవు క్షేమముగా వెళ్ళుము, ఇజ్రాయేలు దేవునితో నీవు చేసుకున్న మనవిని ఆయన దయచేయుగాక అని ఆమెతో చెప్పగా, ఆమె అతనితో, నీ సేవకురాలనైన నేను నీ దృష్టికి కృపనొందుదునుగాక అనెను. తరువాత ఆ స్త్రీ తన దారిన వెళ్ళిపోయి భోజనము చేయుచు నాటి నుండి దుఃఖముఖిగా ఉండుట మానెను. Amen. Did anything change? That her face enlightened? In the physical, anything happened? భౌతికంగా ఏమైనా జరిగిందా? Did she see the miracle? ఏదైనా అద్భుతాన్ని చూసిందా? What was different between that time when she entered, she was crying, and now? ఏం జరిగింది మార్పు తను ఏడవడము వచ్చిన సమయం నుంచి ఇప్పుడు? She got her answer to her prayer in her spirit. తన ప్రార్థనకైన జవాబు తను ఆత్మ రూపంలో పొందుకుంది. You will know for sure when God answers your prayer in your heart. మీకు ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది ఎప్పుడైతే మీరు దేవుడి యొక్క ప్రార్థనకైన జవాబును పొందుకున్నారు. I want to encourage my sisters, pray till you know God has answered your prayer. ఎప్పటిదాకా ప్రార్థన చేయండి అంటే తెలుస్తుంది మీకు దేవుడు మీకు జవాబు ఇచ్చాడని, అప్పటిదాకా ప్రార్థించండి. Amen. Such a beautiful lesson to learn from Hannah. Pray, persevere in prayer. Year after year she prayed. She did not give up. She did not accuse God of not answering her prayer. Year after year, so many years she prayed, and she prayed till she got the answer in her heart. Amen. సంవత్సరాల తరబడి తను ప్రార్థించింది, జవాబు పొందుకునేదాకా తను ప్రార్థించింది, దేవుడు ఖచ్చితంగా జవాబిస్తాడు అనే విషయం దాకా తను ప్రార్థించింది. That's the kind of prayer God answers. అట్టి ప్రార్థనలకు జవాబిస్తాడు దేవుడు. Amen. The enemy wants us to engage with our opponent. దేవుడు అపవాది కోరుకునేది అపవాదితో మనము ఏకీభవించేటట్లుగా పోరాటంలో ఉండాలి అని. He will come and play games with you. మీతో ఎన్నో రకాల ఆటలు ఆడతాడు. He'll play chess with you. మీతో చదరంగం ఆడతాడు. Yes, you move one pawn, he will move another pawn. This will keep going on. మీరు ఒకటి కదిలిస్తే అపవాది ఒకటి కదులుస్తాడు. ఈ ఆట కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. Forget that chessboard. Don't engage with the enemy. అపవాదితో కలిసి ఆ ఆటలు ఆడకండి. It's difficult. But when you go in prayer, amen, the Lord of the heavenly armies
will fight for you. Yahweh Sabaoth is there with you. Amen. He will fight your battles. Exodus 14:14. You do not have to do anything. You just be still. Amen. నిర్గమకాండం 14వ అధ్యాయం 14వ వచనం ప్రకారంగానే యుద్ధం యెహోవాదే, మీరు అక్కడ నిలబడాల్సి ఉంటుంది. అటువంటిది పోరాటము దేవుడి దగ్గర మీరు అప్పజెప్పేటట్లుగా ఉండండి. Amen. And then I put this: when you're blessed, choose humility over pride. ఎప్పుడైతే మీరు దీవింపబడ్డారో గర్వించడం మాని తగ్గింపు తత్వంతో ఉండండి. Sometimes we as humans, we tend to take that, we tend to take the blessing of God as an entitlement. I deserved it. I prayed for it. It is mine. I worked hard for it. కొన్నిసార్లు మనకు మనం చెప్పుకుంటాం, నేను కష్టపడ్డాను, నేను అడిగాను, నేను ప్రార్థన చేశాను కాబట్టే దేవుడు జవాబు ఇచ్చాడని. ఆ గర్వాన్ని తీసుకోకుండా తగ్గింపు తత్వంతో ఉండగలగాలి. Always remember, success comes from God. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, విజయం అనేది దేవుడి నుంచే వస్తుంది. Amen. As a child of God, the blessing and success comes from God and not of our own talent, skill, ability. విజయం అనేది దేవుడి నుంచి రావాలి, కానీ మన సొంత తలాంతులు, మన సామర్థ్యత, మన సాధన నుంచి ఏదో వచ్చిందని చెప్పుకోవడానికి లేదు. So once you overcome that, the next step the enemy is waiting for you so that you will give in to pride, so that you think that you are entitled to this. మీరు జయించగానే అపవాది వేచి చూసేది అక్కడ మీరు గర్వపడి అది నాది అని చెప్పాలని అపవాది ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. Amen. Amen. That's another lesson. So what Hannah did was, she did the most difficult thing. అయితే హన్నా చేసింది చాలా కష్టమైన విషయము. She took that child, the only child God gave. దేవుడు After so many years, after so many taunts, she took that baby and she went when he was almost 5 years old, I guess, at the time of weaning. She took the baby and she gave him away for God's service. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎదురు చూసిన ఆ సంతానము దేవుడు తనకి ఇచ్చిన తర్వాత 5 సంవత్సరాల కాలం పాటు పెంచి తర్వాత దేవుడి మార్గంలోనే ఆ బిడ్డ నడవాలని దేవుడి ప్రాంగణంలో తను విడిచింది. Elkanah, he said, do what you think is right, Hannah. ఎల్కానా చెప్పిన మాట, నీకు ఏదైతే సరి అని అనిపిస్తుందో దాన్ని చెయ్యి అన్నా. Yes, do what you think is right. And when she gave her this only child to God, later on we read, God blessed her with 5 more children. తను అలా ఒక్క సంతానాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత దేవుడు తనని దీవించి 5గురు సంతానాన్ని ఇచ్చాడు. Hallelujah. That's how we read the song of Hannah in chapter 2. We read the song of Hannah there. You can go home and read. And in fact, this became Mary's prayer when the angel visited Mary and she was carrying, Mary's song of praise came from, the words are from Hannah's prayer. Amen. She left a legacy for Jesus' mother as well. అయితే అంత గొప్ప వారసత్వము అక్కడ తను హన్నా వదిలిన తర్వాత 5గురు సంతానానికి తదుపరిగా తల్లి అయినందుకు తను ఆనందంతో ఒక స్తుతిగానాన్ని పాడాను. అదే పాట మీరు తర్వాత ఇంటికెళ్ళి చదవచ్చు, 2వ అధ్యాయంలో ఉంటుంది. అది మరియమ్మ యేసు ప్రభును గర్భంలో దాల్చేటప్పుడు పాడినటువంటి పాట. So when God gives, choose commitment over selfishness. అయితే దేవుడు మీకు ఏమైనా ఇచ్చినప్పుడు నిబద్ధతను ఎంచుకోండి స్వార్థం కంటే. I want to close with a small illustration. ఒక చిన్న ఉదాహరణను చెప్పి నేను ముగించాలనుకుంటున్నాను. Once a man was taken to heaven and hell by an angel. ఒక మనిషిని దేవదూత వచ్చి పరలోకానికి నరకానికి తీసుకొని వెళ్ళింది. So that angel first took him to hell. మొదటిగా నరకానికి తీసుకొని వెళ్ళింది. And he took him to a place where there was a big huge table. ఒక చాలా పెద్ద బల్ల ఉంది అక్కడ. Some of you know, I think already know this. మీకు తెలుసని నేను అనుకుంటున్నాను. And on the table was lovely food, delicious, exotic food spread out for all the people in hell. ఆ బల్ల మొత్తంలో చాలా రుచికరమైన మంచిగా ఆస్వాదించగలిగిన ఆహారము అందరి కోసం సిద్ధపరచబడి ఉంది. But when he looked at the people, they're not sitting in their chairs only. అక్కడ మనుషులను చూసినట్లయితే వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న కుర్చీల పైన కూర్చోవట్లేదు. They're fighting with each other. పోరాడుకుంటున్నారు ఒకరితో ఒకరు. And so much food is there, but they're all skinny like this. Matchstick. ఎంతో ఆహారం ఉంది కానీ చాలా బక్క పుల్లలాగా ఉన్నారు వాళ్ళు. And very miserable they were looking. చాలా దౌర్భాగ్యంగా ఉన్నారు వాళ్ళు చూడడానికి.
చాయిస్ ఆఫ్ he was he was he was wondering, they have so much of food, why are they like this? Okay, fine. Then the angel took him to heaven. ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు, ఇంత ఆహారం ఉంది, మరి వీళ్ళంతా ఇంత బక్కకున్నారేంటి అని ఆహారాన్ని తీసుకొని ఆ మనిషిని మళ్ళీ పరలోకానికి తీసుకెళ్ళడం అనేది జరిగింది. Okay, so now he goes to heaven. పరలోకానికి ఇప్పుడు వెళ్ళాడు. And he sees the same table there. అలాంటి బల్లనే అక్కడ చూశాడు ఆయన. రుచికరమైన Same dishes are there. అవే ఆహారాలు ఉన్నాయి అక్కడ కూడా. Okay, and everybody's feasting and they're so happy and they're all nice, healthy, well nourished. అయితే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూర్చొని చక్కగా ఆహారం తింటున్నారు, దిట్టంగా ఉన్నారు, పౌష్టికంగా ఆహారాన్ని తీసుకొని రుచికరంగా ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నారు. And he was wondering, what is this here? Same food, everything in heaven, everybody are eating. In hell, they are looking like so starved people. అదేంటి మరి ఇక్కడ కూడా అదే ఆహారం ఉంది, అక్కడ కూడా అదే ఆహారం ఉంది, మరి ఇక్కడ జనాలు ఇలా ఉన్నారు, అక్కడేంటి అంత ఇబ్బందికరంగా ఉన్నారు? He noticed that the people on the table, they didn't have spoons with, they had spoons with long handles. అయితే అక్కడ చూసింది, గమనించింది ఏంటి అంటే అక్కడ వంటడానికి ఉన్న పాత్రలు ఏదైతే ఉన్నాయో చాలా పొడవుగా ఉన్నాయి అవి. So the people, what they did in heaven was, they were taking from that bowl and putting it to that person. అయితే పరలోకంలో ఉన్న వాళ్ళు అది తీసుకొని ఇంత దూరం నుంచి తీసుకొని ఇంకొకరికి వడ్డించడం అనేది చేస్తూ ఉన్నారు. In hell, what they were doing is, with that long spoon, they want to take and put it in their plate. They were not able to. They were fighting with each other. అయితే అక్కడ నరకంలో ఏం జరిగిందంటే మరి అంత పొడుగు ఉంది కదా, అదే తీసుకొని వాళ్ళ ప్లేట్లో వాళ్ళు వేసుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నారు, అది కావట్లేదు. Amen. That's a lesson that we can take from this, is that when God gives, He gives not for me. Amen. He gives for giving away. Hallelujah. అయితే ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సిన గుణపాఠము. దేవుడు మనకు ఏదైనా ఇస్తున్నాడు అంటే అది మన కోసం మాత్రమే కాదు, ఇతరులకు ఇవ్వడానికి. That's how heaven works and operates. పరలోకం అనేది అలాగే పనిచేస్తుంది. Amen. Yes, it's not for selfish fulfillment, but for the kingdom of God. Amen. స్వార్థపరమైన తృప్తి కోసం కాదది, పరలోక రాజ్యపు విస్తరణ కోసము. Hallelujah. Hallelujah. With this we close with Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God. Amen. In that time, Israel was a barren country, and God closed Hannah's womb for a purpose, so that a deliverer, a judge will come at that time. Appoint Israel's king. God had another plan altogether. The troubles, the situations that we're going through is for a reason. Amen. It's not because God hates us or God wants us to be miserable, but it is for His heavenly purpose and plan. When we believe that, God will be able to do that miracle and change the people around us. Amen. ఆమేన్. అయితే మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 33వ వచనం ప్రకారంగా ముగిద్దాము. కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యంను నీతిని మొదటి వెతుకుడి, అప్పుడు ఇవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును. ఈ విషయంలో మనం హన్నా ఎలాగైతే దేవుడి రాజ్యం కొరకై, దేవుడి మహిమ కొరకై తను బిడ్డను కోరుకుందో, అట్టి తీరుగానే మనం కూడా ఆలోచించగలిగితే దేవుడి యొక్క ప్రణాళికను నెరవేర్తిస్తే మనకు జరగాల్సినవన్నీ కూడా సంక్రమిస్తాయి. Close with a prayer. అయితే ప్రార్థనతో ముగిద్దాం. Amen. Loving Heavenly Father, we thank you for this precious word, this teaching that you've given to us, O Lord. మా పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, మాకు ఈ సమయాన్ని ఇచ్చి మాకు ఇంత విలువైన నేర్పించిన బోధికలను బట్టి ధన్యవాదాలు. From the life of Hannah, హన్నా జీవితం నుంచి help us also, Lord, to be examples of love, of faith, of patience. మేము ఇతరులకు మాదిరికరంగా ఉండేటట్టుగా విశ్వాసంలో, బలంలో, ప్రార్థనలో. Help us, Lord, to not engage in the war of words that the enemy wants to put us. సహాయం చేయండి దేవా, అపవాది చేసే ప్రేరేపణలకు మేము మా మాటల యుద్ధంలో దిగకుండా. Lord, we don't want to focus on our enemies. We don't want to focus on our problems, Lord. Lord, we want to focus on you. We want to worship you, Lord. మా సమస్యల పైన మాకు దృష్టి ఉంచాలని లేదు దేవా, అపవాది చేసే పనుల పైన దృష్టి ఉంచాలని లేదు, మా దృష్టి మీ పైనే ఉండును గాక. Lord, I pray that this precious teaching from Hannah, Lord, will sit right deep in our hearts, Lord. I pray for every sister on this Women's Day, Lord, Father God, even for every brother here, oh Lord. Lord, that we will be
we will fulfill our calling, the call to prayer in our lives, Lord, that you have given us. అన్న జీవితం నుంచి మేము నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్క విషయం, ప్రతి ఒక్క సోదరిమణి సోదరుడి జీవితంలో నీ వాక్యం మీద ఆధారపడి నీ చిత్తం జరిగేటట్లుగా మేము బలంగా నిలబడేటట్లుగా దీవించమని In Jesus' mighty name we pray, Father. యేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. Amen. Thank you, sister. God bless you. God bless you, brother. Thank you. I just want to share a short testimony. I was not well this entire week, and this morning I was not sure how I'm going to share the word because under medication you tend to forget everything. అయితే ఈ వాక్యం నేను చెప్తానని నేను అనుకోలేదు. ఈ వారం మొత్తము నా ఆరోగ్యం బాగాలేదు. ఆ వేసుకున్న మందులలో ఆ మత్తుకి ఎన్నో విషయాలు కొన్నిసార్లు మర్చిపోతూ ఉంటాము. I'm not used to it. Pastors used to that. పాస్టర్ గారికి అది సాధ్యమే కానీ నాకు అలవాటు లేదు. Even if he has cold medicine in the night, he's alert in the morning. For me, it's not like that. ఆయన రాత్రి అలాంటి మందులు తీసుకున్నప్పటికీ పొద్దున ఆయన బాగానే ఉంటాడు. నాకు అలా అలవాటు లేదు. This morning in worship, as I was worshiping, the Holy Spirit gave me that. It broke that chain over me, and I felt that the Lord is going to speak this అయితే morning. ఈ రోజు పొద్దున ఆరాధనలో ఉన్నప్పుడు, స్తుతి ఆరాధన జరిగేటప్పుడు అటువంటి బంధకం నుంచి దేవుడు నన్ను విడిపించాడు. Amen. This is for God's glory. ఇది Amen. దేవుడి మహిమ కోసమే. Hallelujah. Thank you. Thank you. As we move now with the time of communion, let us introspect our lives, our hearts today.